जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अज गुरु जी ने फिर हुक्म किया है थोड़ी प्यारी संगत के अगे गुरु जी के वो पल, गुरु जी दियाँ बख्शिशां तुहाडे अगे बयान और गुरु जी के सत्संग जो उस वेले दे गुरु जी ने करवाए सी सिर्फ संगत नूं दुनिया नूं दसण वास्ते। विच दुनिया सेव कमाइए तां दरगे बैसन पाइए। ये शब्द गुरु जी जलंधर मंदिर उत्थे बहुत सुणाते हुंदे सी और गुरु जी ने आप सेवा ते सिमरन दे उत्ते संगत नूं बहुत जोर लाते हुंदे सी। कहंदे सेवा करो ते नाल नाल सिमरन भी किया करो। सेवा सब तो उत्तम चीज़ आ। गुरु जी हमेशा कहंदे हुंदे सी, कहंदे करवाना भी मैं ही हाँ और तुहानूं सेवा दिंदा भी मैं ही हाँ। कहंदे तुहाडे च कोई इन्नी पावर नहीं कि तुसी सेवा कर सकते हो या तुहानूं सेवा मिल जाती आ। ये सिर्फ गुरु हिम्मत हुक्म करदा ते तां ही साडे विच हिम्मत आंदी है सेवा करन दी। सिमरन अलग चीज़ आ, सेवा अलग चीज़ आ। सिमरन करन दे नाल असी परमात्मा दे रस्ते दसे होए असी उन्हां ते चलदे हां। सेवा करन दे नाल साडे जो पिछले भैड़े कर्म हुंदे आ, माड़े कर्म हुंदे ओ धुल जांदे आ और जिहड़े अगे जिहड़े असी कर्म करदे आ वो चंगे लिखे जांदे आ और जिहड़े साडे पिछले चंगे कर्म हुंदे आ उन्हां नूं निखार दिंदे आ। होर सेवा बड़ी उत्तम चीज़ आ। एक सेवा दे उत्ते ही एक सत्संग सुणाना तुहानूं। जलंधर मंदिर उत्थे लांबड़े तो एक अंकल आए गुरु दा, उन्होंने सुनिया, सुन के ते वो जलंधर आ गए। मंदिर आए तो उन्हां दी मुलाकात पहला डैडी नाल हुई। डैडी नूं उन्होंने पूछया कि इदा इदा जी मैं गुरु जी नूं मिलना चाहना तो मैनू जरिया दसो कि मैं इत्थों खाली ना जावां, मेरी झोली भर के जावां इत्थों मैं। क्योंकि ज्ञान बख्शण वाले भी गुरु जी ने, साडे विच इन्नी मत समत नहीं हैगी। डैडी ने उन्होंने कहा, कहंदे तुसी इदां करो, तुसी सेवा करो। कहंदे अंकल मैं किहड़ी सेवा करा? तकरीबन उत्थे सवेरे सवेरे सारी सेवा हो जाती हुंदी सी जलंधर, ते शीशियां दी सेवा दिमाग दे विच आई। कहंदे तुसी इदां करो, शीशे साफ करो। उन्होंने कपड़ा लिता, शीशा साफ करना शुरू कर दिता, जिन्ने भी बिल्डिंग के बाहर बाहर दे। जदों सारी सेवा हो गई, उन्होंने मत्था टेकिया, चाह प्रशाद लिता ते वापस चले गए। कोई उन्होंने अपनी मंग नहीं रखी। उन्होंने अगले दिन वो अपने नवे घरों ना साफ करने वाले नवे कपड़े लैके आए। वो एक स्प्रे लैके आए जिहड़ा शीशा साफ करने वाला। उन्होंने उन्होंने रूटीन बन गई। उन्होंने जदों उत्थे आना, उन्होंने सब तो पहला गुरु जी नूं मत्था टेकना, फिर सेवा करके चाह प्रशाद लैके मत्था टेक के वापस चल जाना। गुरु जी जानी जाना, गुरु जी सब देखते पे सी। ये सिलसिला काफ़ी दिन चलता रहा। तो फिर एक दिन ऐसा आया, गुरु जी ने उन्होंने पूछया, कहंदे हाँ दस
ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝੋ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਭ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੇਰ ਆਈ ਕਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਪੁੱਛਣ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦਣ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਦੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਤੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ, 2 ਵਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਰਿਜੈਕਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅੜ ਪੈ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਆ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੌਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੜਿਆ ਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ। ਪੇਜ ਬਾਈ ਪੇਜ ਪਲਟੀ ਜਾਣ, ਲਿਖੀ ਜਾਣ, ਪਲਟੀ ਜਾਣ, ਲਿਖੀ ਜਾਣ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸਟੇਕ, ਕੋਈ ਪੈਨ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣ, ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ ਪਲਟਣ ਲਿਖ ਦੇਣ, ਪੇਜ ਪਲਟਣ ਲਿਖ ਦੇਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਬੰਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਆਏਗੀ ਸਿੱਧਾ ਅੰਬੈਸੀ ਜਾਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਤਦ ਤੱਕ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਵੇਂਗਾ ਉਹ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, 7 ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਮਲਿਆ ਵੀਜ਼ਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਉਹ ਅੰਕਲ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾਰਕ ਪੈਨ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੈਂ ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਅਲਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲਮਾਰੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾ ਅਕਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਜੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੌੜਾ ਲਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ।
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਲੰਧਰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸੀਗੇ, ਚਰਨ ਦਬਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸੋਚਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਜੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਮੰਗ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਥੋੜਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗੀਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ 3 ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ 3 ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 3 ਵਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਮਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੀਨਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਇੰਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਇੱਕ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਤੂ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੰਗਣਾ ਨਿੱਕਾ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਮੰਗਣ ਨਿੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੰਗੀਏ ਕੀ? ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਝ ਨਿਆਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੱਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਸਟਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਕਲ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਣੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 10 10:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਆਈਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਅੰਕਲ ਕੈਸਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਰਤਨ ਧੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੰਕਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਭਾਂਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਏ ਸੀ ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਕਲ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਵੇ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੀਂ ਕੈਸਟਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵਾਲਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਡਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਾਲਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂ, ਅੰਕਲ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਕਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੱਕ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 2-3 ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਖੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਘੰਟੇ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕੈਸਟ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਕਲ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾ ਥੋੜੀ ਟੇਢੀ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ।
मैं चाह लैके आ गया। तो मैनू कहंदे तू कित्थे सीगा? मैं क्या गुरु जी तुसी मैनू कहा कि इन्हां दे नाल जाना, ये मैनू कहंदे कल्लियां ने जाना। तो कहंदे मैं तां ही तो तैनू पुछदा मैं तू कित्थे सीगा? मैं क्या गुरु जी फिर मैनू समझ नहीं आई, तुसी मैनू हुक्म किया कि अंकल दे नाल जाना, कैसटां लैके आनियां, इन्हां नू तुसी हुक्म करता तुसी कल्लियां ने जाना। तो कहंदे उही पुछदा पिया तू कित्थे सीगा? मैं क्या मैं गुरु जी मैं तो फिर गेट ते बाहर ही खड़ा रहा, तो जब तक अंकल आए नहीं तब तक मैं अंदर नहीं आया। मैं तो जिद्दां ही अंकल आए आ तो मैं नाल ही अंदर आ गया। तो गुरु जी इन्ने खुश होए, कहंदे अंकल पास हो गया तू अज। सो वो जदों गुरु जी ने जदों गल कही ना कि अंकल तू पास हो गया तू हुण, वो एक मन दे विच इन्नी ज़्यादा खुशी आई, इन्नी ज़्यादा खुशी, मतलब कि असी ये सोचते सी असी एक छोटे, इन्ना सियाणा भी नहीं हुंदा सी, ना बच्चा हुंदा सी ना सियाणा हुंदा सी, मतलब कि एक इहो जी उम्र दे विच गुरु जी ने परचा पाया तो असी पास हो गए। वो एक अनोखी खुशी हुंदी सी उस वेले। बड़ा सोचते हुंदे सी कि लो जी अज गुरु जी गुस्से नहीं होए साडे ते, अज गुरु जी खुश हो गए, अज असी गुरु जी नूं खुश रखिया। गुरु जी झिड़का भी बहुत मारते हुंदे सी सानूं, क्योंकि छोटे हुंदे सीगे, आंदा कुछ नहीं हुंदा सी। गुरु जी ने सानूं बहुत कुछ सिखाया, सेवा करनी किद्दां सिखाई, उस सेवा दे विच खड़े किद्दां रहना, उस सेवा दे विच चुकन्ने किद्दां रहना, ये सब गुरु जी ने सिखाया। साडे कोल अपनी कोई सियाणप नहीं सी उस वेले, गुरु जी जिद्दां सिखांदे सी असीं उद्दां करदे सी। और गुरु जी ने कई बार वो गल कहना कमलियो तुसी मेरे सेवादार हो, तुहानू वेख के लोगों ने मैनू जानना वा, जे तुसी ठीक नहीं ना होए तो लोगों ने मैनू भी गलत सोचना। गल्ली जोग ना होई एक शब्द आ, उहदे विच एक लाइन हैगी आ, अंजन माही निरअंजन रहीए जोगी कहिए सोई। इहदा भाव यह आ कि दुनिया एक कालख आ, इस कालख दे विच रह के जे तुसी अपने आप नूं कालख नहीं ना लगन दित्ती तो फिर तुसी रहण दे लायक हो। इत्थे अंजन माहे निरअंजन रहीए, निरअंजन का मतलब आ कि अपने आप नूं कालख नहीं लगन देनी, इन्ने साफ सुथरे रहना। गुरु जी प्यार नाल भी बड़ा समझाते हुंदे सी, झिड़का भी बड़ियां मारते हुंदे सी, और नाल गुरु जी ने हस भी पैना। फिर सानू गुरु जी ने कदी धुन्नी तो चुंडी वड्डनी, कदी साडे पिठ दे पिछे चुंडी वड्डनी, फिर उन्होंने कहना चलो सेवा करो जाके। गुरु जी दियां करनियां, गुरु जी दे जो कर गए आ, वो असी सारी जिंदगी कई ऐसियां गल्लां हुंदियां, कई ऐसे मूवमेंट हुंदियां जिहड़ियां असी बयान नहीं कर सकते, वो लफ्ज़ ही नहीं है। ये सिर्फ असी सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं गुरु जी दियां वो यादां नूं। इन्नियां किरपा करते हुंदे सी, हर किसी दे उत्ते उन्होंने किरपा रखनी, हर किसी दे नाल उन्ना ही प्यार करना। जिहड़ा भी आंदा सी गुरु जी नूं खिड़े मत्थे मिलदा हुंदा सी, खुशियां लैके जांदे हुंदे सी। अज भी उदां ही आ, बस ये आ कि अखां नूं अज गुरु जी दिसदे नहीं, पर जिन्हां नूं गुरु जी ने मन दीयां अखां दित्तियां उन्हां नूं दिसदे आ। गुरु जी अज भी साडे नाल, साडे अज भी काम कर रहे आ, बड़ियां बख्शिशां कर रहे आ। बस
एक गल याद रखो, गुरु जी नूं हमेशा याद रखना। अपनी याद विच गुरु जी नूं लै लो, फिर देखो गुरु जी किवें नज़ारे दिखाणगे तुहानूं, किवें बख्शिश करते हैं और पैर पैर ते साडा ध्यान रखणगे। बस संगत जी अज इन्ना ही, फिर कभी सेवा का मौका मिलेगा, होर सुनावांगे सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी।